जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हर बुधवार की तरह थोड़े रूबरू होए आ वो सतगुर की किरपा दे नाल, ओहदी दयालता दे नाल। पहला ओहदा शुकराना सोहने रब दा जिन्हें अज का दिन बख्शिया ते थोड़े रूबरू होए आ। ते पहला ओहदा शुकराना तो फिर अपना प्रोग्राम शुरू करांगे। वो सोहने रब दा शुकराना, वो कुदरत, वो यूनीवर्स जिन्हें सब कुछ साजिया सवारिया शंगारिया इंसान वास्ते, ते इंसान नूं फिर साजिया सवारिया शंगारिया अपने ही रूप ते उन्हें बनाया कि जाओ। फिर उन्हें इंसान नूं धरती ते भेजिया कि जाओ चंगे काम करो। इंसान करदा पहला इंसान वास्ते उस कुदरत ने, वो यूनीवर्स ने, सोहने रब ने सब कुछ बनाया जो कि इंसान नूं लोड़ीदा सी। फिर उन्हें इंसान नूं भेजा कि जाओ धरती ते जाके चंगे काम करो, तो इंसान कर रहा है। तो इस तरह आपां शुकराना करदे हो सोहने रब दा, ते नाल नाल आपां बदलाव की भी गल करदे हां कि बदलाव हमेशा आउंदा आ ते आउंदा रहेगा। बदलाव हमेशा उन्हां चीज़ां दे विच आउंदा आ जिहड़ियां इंसान बनाउंदा आ। इंसान ने कोई भी चीज़ बनाई इस संसार ते आके उहदे विच बदलाव आउंदा ते आउंदा रहेगा। प्यारे दर्शकों, ते इसे तरह आपां गल करदे हां समय समय दे नाल त्योहारां दी, समय समय दे नाल जो भी टॉपिक हुंदे हन तुहाडे नाल सांझे करदे हां। तुसी भी बहुत ही उत्साह दे नाल, प्यार दे नाल तुसी साडे खुशियां दे विहड़े दे विच अपना योगदान जो पाउंदे हो, जो तुसी अपनियां किताबां पढ़दे हो, तुसी शब्द पढ़दे हो, गल्लां बातां करदे हो, बहुत ही ये तुसी सतगुर किरपा करे कि ਇਹਦਾ लख लख शुकराना तुहाडा। ते तुसी बहुत ही भागा वाले हो कि कांची टीवी दे राही अपने बोल सांझे करते हो। इसे तरह मैं हरबंस महेर तुहानू खुशियां दे विहड़े दे विच जी आया कहंदी हां। असी दोनों भैणां तुहाडे वास्ते प्रोग्राम लिआउंदे हां तां तुसी बहुत ही सपोर्ट करदे हो। तुहाडी सपोर्ट दे नाल कांची टीवी बुलंदियां ते जा रहा ते साडे हौसले भी बुलंद हुंदे आ। ते अज आपां गल करांगे सेवा दी। ते पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरुदेव कहिए, फिर टॉपिक बारे दसांगे, तो फिर तुहाडे नाल गल्लां बातां सांझियां होणगियां जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भैन जी, जय गुरुदेव जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कांची टीवी नाल जोड़ बैठियां संगतां नूं मैं बड़े प्यार सत्कार नाल जय गुरुदेव बुलाउंदियां। जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी दी। अज बहुत ही परमात्मा ने फिर सानू सतगुरां दे चरनां 'च बैठण दा मौका बख्शिया हैगा कि असी भागा वालियां है कि कांची टीवी ते आके असी इहो संगतां दे रूबरू होइआं आ। तो सारियां संगतां दा असी बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां कि जिस तरह सारे प्रजेंटां दा तुसीं साथ दिंदे हां, उस तरह ही साडा भी साथ देना जरूरी जी। तो सब नूं मेरे वालों प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। भैन जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हाँ जी, अज का जो अपना प्रोग्राम है, अपना टॉपिक है, जिस तरह कहते आ कि सतगुर दी सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदड़ा फल पावना होमे विचों जाए। जदों आपां सेवा करते हैं, आपां सेवा ही अज सेवा ही है, अपने सेवा ते प्रोग्राम है, क्योंकि सेवा दे विचों किन्ना फल मिलता है। सतगुर ने तो पहले ही कहता सतगुर दी सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदड़ा फल पावना होमे विचों जाए। प्यारे दर्शकों, अज सेवा ते है, सेवा अजकल बहुत तरह की चल रही आ ते बहुत सेवा हो रही आ। जो भी तुसी सेवा करते हो उहदा बड़ा बड़ा शुकराना। ते तुसी भी चुको फोन ते घमाओ नंबर, सेवा दे बारे तुसी की कहना चाहते हो। तो इस तरह आपां गलबात भी करते रहांगे। तो तुसी भी अपने शब्द पढ़ने, अपनी कविता कहनी, अपनियां गल्लां करनियां, चुको फोन ते घमाओ नंबर। हाँ जी हरभजन जी। हाँ जी, अज तुसी आपां सेवा बारे गलबात करांगे जी, क्योंकि सेवा बहुत तरह की आ। हाँ जी,
ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸੇਵਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾਇ ਕੇ, ਹਨਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਵਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਚਿੰਦੜਾ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਉਮੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਰਾਣਾ ਜਠਾਣਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਹਨਾ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਫਿੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਸੱਸਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਾਣਾ ਜਠਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਧਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਾ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਜਪ ਹੱਥਨ ਸੋ ਕਰ ਕਾਰੇ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ ਕਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਹ ਕੰਨ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੈਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਫੜਾਓ। ਹੈਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਪ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਮੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਪਾਉਂਡ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਵਨਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। 15 ਪਾਉਂਡ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਚਮਨੋ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੰਦ ਵਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੱਕ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਠੰਡਕ ਵਰਤਾਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हो में बीचों जाए। मर चिंदिया फल पावना हो में बीचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रे समाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रे समाए। इस जग में नाम लाभ है गुरमुख बसे मन आए। इस जग में नाम लाभ है गुरमुख बसे मन आए। नानक जो गुरु सेवे हो में हो तिन बलियारे। नानक जो गुरु सेवे अपने हो तिन बलिहारे जाओ। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जे को करे चित लाए। जो बोले सो नर पे सतगुर रविदास महाराज की जय। वाक्य पढ़िया सीगा जी। जरूर संगतां ने सरवण कीता होवेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत वधिया शब्द तुहाडा। हाँ जी थैंक यू। कि जिस लहजे दे विच तुसीं गायन कीता, हाँ जी सतगुर तुहानूं होर भी इसे तरह गायन करने दी शक्ति बख्शे। थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत। ते आपां गल करदे सेवा दी कि जिहड़ी सेवा आ, सेवा दे नाल तन मन हरिया हुंदा। हाँ जी क्योंकि तुहाडा मन भी हरिया ते तन भी हरिया। तन दे विचों आपां हरिया कहने, तन दे विचों जदों बिमारियां जांदियां। हाँ जी क्यों जदों आपां दुखां तो रहत हो जन्ने आ जी। जदों तन दीयां बिमारियां तो रहत हुंदे आ, हाँ जी उदों फिर तन मन हरिया हो जांदा। हाँ जी है ना। हाँ जी क्योंकि ये सतगुरां दी जो बोली आ, हाँ जी सतगुरां दे जो पावन बचन हन, हाँ जी वो अलग हन। हाँ जी उन्हां दी कोई कीमत नहीं पा सकदा। हाँ जी क्योंकि जे आपां गुरु घर जांदे आ हरभजन जी, हाँ जी गुरु घर आपां जांदे आ कि उत्थे आपां पावन बचन सुनदे आ जी। क्योंकि उत्थे आपां नूं बैठना आउंदा, हाँ जी आपां नूं सुनना आउंदा, सुनने दी ताकत आपां नूं हुंदी आ। संगत दे दर्शन करदे आ जी। ओही आपां जो सेवा भावना उत्थों दे बचन सुन के आ के, हाँ जी आपां घर दे विच ओ सेवा दी जो लगनिया लगदी लग जांदी। हाँ जी है ना। ओ फिर आपां घर दे विच जो बजुर्ग हुंदे हन उन्हां दी सेवा करदे आ, अपने घर दे परिवार ਦੀ सेवा करते हैं। हाँ जी ते नाल नाल जेड़ी अपनी कमाई आ उहदा दे विचों दसवंध कढदे आ, कढ के हाँ जी आपां भेटां करदे ओ भी सेवा करदे आ। गुरु घरां दे विच सेवा करदे हो, जिथे जिथे लोड़ी दी हुंदी चीज उत्थे उत्थे आपां सेवा करदे आ। हाँ जी हाँ तां क्योंकि ये जेड़ी सेवा आ, सेवा बहुत तरह दी, हाँ जी बहुत तरह दी आ सेवा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तुसीं
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਆ ਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਪਤੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕ ਟਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚ ਮਾਲਾ ਜਪੀ ਜਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ ਹਾਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਸਮਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੇਵਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, ਏਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਰਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਤਾਓ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਕਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ 6 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜੱਫੀ ਜੁੱਫੀ ਪਾਉਣੇ ਤੋਂ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਹੇਜ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਬਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਬਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜੋਬਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਚਲੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਦੋ ਕਲੈਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਕਲੈਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਧੇ ਕੋਲ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਮੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਤਨ ਕੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਬਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਊ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੋ ਤੋਈ। ਤਾਈਓ ਤੂੰ ਗੇੜ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਪਾਵੇਂਗਾ,
ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨ ਮੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਲਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸੇ ਚ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਬੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ। ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੋਇਓ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਲੱਭਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ। ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਮਿੱਠੇ ਭੁਰੀਏ ਨੀ ਡਰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ। ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਜਾ ਜੱਖੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਜੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਮ ਦੋਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦਾ ਫਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਹੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੋੜ ਕੇ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰ ਆਸ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਕਿਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਮੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੰਟ ਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।